जय जगन्नाथ शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानकु केएस ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत जनाउची। आज 26 नवेम्बर बुधवार चलंतु देखिनबा आज का टॉप 20 न्यूज गुडी को कौन रहिची। ताहा पूर्व चैनल टी को नुवा करी आसीथिले सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो टी को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। तेबे चलंतु देखिनबा आजिकार प्रथम अपडेट रे कौन रहिची। आजिकार प्रथम अपडेट रहिची सुभद्रा योजना रो चतुर्थ किस्ती महिला दिवस बा मार्च मास 8 तारिख रे मिलिबा को जाउची। जो मानकर 21 वर्ष हे गलानी से माने नवेम्बर 30 सुद्धा अप्लाई करि दियंतु। सुभद्रा रो दुईटी किस्ती बा 10,000 टंका लेखे मिलिबो। आउ जे माने सुभद्रा रो गोटिए बा दुईटी किस्ती पाई नाहंती सेमानंकु सुभद्रा वेबसाइट रे अभियोग करबा को परामर्श दिया जाउची। परवर्ती अपडेट रहिछि गतकाली ठारू राज्य आरंभ होई जाइछि धान किणा। समवाय मंत्री प्रदीप बळ सामंतଙ୍କ सूचना। चाषीଙ୍କ ପାଇଁ एथर मंडी रे स्वतंत्र व्यवस्था होईछि। मंडी रे खाद्य पानीय शौचालय भଳି व्यवस्था होईछि। ठीक समय रे गाड़ी पहुंचाइबा को मिलर को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। धान किणा उपरे नजर रखिबा को अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। कटनी छटनी उपरे सरकार नजर रखिचंती कहिले समवाय मंत्री। परवर्ती अपडेट रहिछि आसंता 27 तारिख रु आरंभ हेबा को जाउछि ओडिशा विधानसभा रो शीतकालीन अधिवेशन। शीतकालीन अधिवेशन रे मोहन सरकार आनिबा को जाउछंती 2025 रु 26 आर्थिक वर्ष पई प्रथम अतिरिक्त बजेट। एतर राज्य सरकार प्राय 13,000 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट आनिबे बोली आकलन करा जाउची। एहाकु दृष्टि रखी सोमवार विलंबित संध्या रे अनुष्ठित होईची राज्य मंत्री परिषद बैठक। राज्य मंत्री परिषद बैठक रे 2025 रु 26 आर्थिक वर्ष पई प्रथम अतिरिक्त बजेट को मंजूरी मिलिछि। सुभद्रा पक्का घर मिशन शक्ति जलसेचन सबु घर को विद्युत जोगाण भली योजना पई अधिक व्ययबराद करा जिबार संभावना रहिछि। परवर्ती अपडेट रे रहिछि कमिशनरेट पुलिस आज ओडिशा विधानसभा रो आगामी शीतकालीन अधिवेशन पई एक ट्रैफिक परामर्श जारी करिछि जहा नवेम्बर 27 रु आरंभ हेबाकू जाउछि। कमिशनरेट पुलिस एक कटकणा जारी करी शहर पुलिस ओडिशा सहरांचल पुलिस आईन 2003 रो धारा 28 एवं भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनरेट नियम 2008 रो नियम 36 अनुसार निर्दिष्ट ट्रैफिक नियमावली निर्देश दैछि। परवर्ती अपडेट रहिछि ट्रैफिक भीड़ को नियंत्रण करिवा पई कमिशनरेट पुलिस राजधानी भुवनेश्वर प्रमुख रास्ता रे पार्किंग कटकणा लागू करिछि। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह द्वारा जारी करा जाइतिबा एक विज्ञप्ति अनुसार व्यस्तबहुल अंचल रे रास्ता कड़े जानवाहन पार्किंग करिबा निषेध करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रहिछि 10,000 कोटी रु ऊर्ध्व अतिरिक्त बजेट को मोहर। 28 रे अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे मुख्यमंत्री। विधानसभा शीत अधिवेशन नवेम्बर 27 रु आरंभ हेबो। प्रथम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण रखिबे। 28 रे मुख्यमंत्री गृह रे अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। परवर्ती अपडेट रहिछि ओटीईटी 2025 आवेदन अवधि आसंता 27 पर्यंत बढ़िला। पिलामानक अनुरोध अनुसार अवधि बढ़िबा सूचना। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जारी बीएससी ओडिशा पक्षरु जारी करा जाइतिबा एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार ओटीईटी परीक्षा 2025 पई फॉर्म पूरण करिवार शेष तारीख को नवेम्बर 27 2025 पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रहिछि सोनपुर जिला बिनिका थाना सिंगी जुबा पोल तल को खसिला यात्रीवासी बस। एथिरे 20 रु अधिक यात्री आहत होइचंती। समस्त आहतों को घटनास्थल रु उद्धार करी निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। आहत मानक मध्यरु अत्यधिक गुरुतर थिबा यात्री को संबलपुर बुर्ला मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रहिछि राज्य रे अधापंतरिया होई पड़िछि प्रधानमंत्री आवास योजना रे प्रदान करा जाइतिबा लक्षाधिक घर। प्रधानमंत्री आवास योजना रे मात्र 1,14,357 घर संपूर्ण होईछि। 3,26,582 घर एबे अधपंतरिया होई पड़ी रहिछि। सेति मध्यरु 1,38,319 आवास फिजिबिलिटी नहीं। एही परिप्रेक्षी रे जे 1,88,263 अधपंतरिया घर रहिछि एहाकु शीघ्र शेष करबा को पंचायत राज विभाग पक्षरु सबु जिल्लापालंकु निर्देशनामा जारी करा जाइछि।
ନଭେମ୍ବର 20ରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବଳକା ଘରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 55ଟି ଘର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 200, ବରଗଡ଼ ପାଇଁ 124 ଆବାସ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 40,821 ଆବାସ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକକୁ 16,742 ପକ୍କା ଘର, ନୂଆପଡାକୁ 11,131, ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ 10,949, କୋରାପୁଟକୁ 14,193, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ 7,757 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 8,410ଟି ପକ୍କା ଘର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଓ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମାବଳୀ 2022ର ସଂଶୋଧନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ସର୍ବମୋଟ 24ଟି ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଓ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମାବଳୀ 2022ର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। 2022ର ନିୟମ 3ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଓ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମାବଳୀ 2022ର ସିଡ୍ୟୁଲ 1 ଏବଂ 14ଟି ନୂତନ ପଦବୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 4ଟି ପଦବୀକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଗ ସମସ୍ତ 39ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏହି 78ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ହାଟପଦା ସଞ୍ଚାର ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସିପି। ଏହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କଟକ ଟାଙ୍ଗିରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ପିଟିଲା ବୋଲେରୋ, 3 ମୃତ 2 ଗୁରୁତର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। କଟରରେ କାଟି ମୃତଦେହ ବାହାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଘାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଏଣିକି 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ବା ଗ୍ରାଫ୍ 3 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନଭେମ୍ବର 27ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲେସିଆ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ମାଲାକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 7.6 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ରହି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଳ। ଆଜି ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମାହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦାବି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 11 ଦଫା ଦାବିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରି ଗର୍ଜିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଭା ଘେରାଉ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ମୋବାଇଲ ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ନାରାଜବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା 10 ଲକ୍ଷ, ପେନ୍ସନ ଓ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦାବି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ପାଇଁ 2G ମୋବାଇଲ ଭଲରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ 5G ମୋବାଇଲ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,25,130 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,14,700 ଟଙ୍କା ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।